learners, idioms and phrases part 2, and you have to read this properly, then you will be able to say properly, because you have to memorize, not memorize. If you practice this with example, then you will be able to say properly, and if you memorize this, you will forget within short time. And if you read this way, back and call অনুগত, he is always my back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে, he back and call অনুগত, he is always back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে, he is call back call, সে আমার সব সময় অনুগত থাকে. This way, if you read, then you will be able to say properly, and it will be memorized, and it will be saved in your brain. Your most problem is knowing some word and idioms and phrase, because those who are the candidate of IELTS, they need these idioms and phrase and group verb. And if you know this, then you will be able to answer properly. And for this reason, you have to learn this properly, then you will be able to understand the meaning of these idioms and phrase and group verbs. And today I will give you some, already I have given you some idioms and phrases. You read this way, which one I have said, this way you have to read, then you will be able to speak in English. And back and call অনুগত, he is always my back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে. This way, not only one time, you have to read this 10 times, then it will be saved in your brain, and you will be able to speak in English properly. Back and call অনুগত, he is always my back and call, সে সবসময় আমার অনুগত থাকে. back and call অনুগত, he is always my back and call, সে সবসময় আমার অনুগত থাকে. back and call অনুগত, he is back and call, he is always my back and call, সে সবসময় আমার অনুগত থাকে. If you read this 10 times, then you will get fluency. And this way, if you read up to last, then you will get fluency also. It will be saved in your brain. Otherwise, if you memorize this way, back and call অনুগত, 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 if you read, but it will not be saved in your brain. For this reason, you have to read with example of the meaning of example, such as back and call অনুগত, he is always back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে. back and call অনুগত, he is always my back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে. back and call অনুগত, he is always always my back and call, সে সব সময় আমার অনুগত থাকে. If you read this way, then it will be easier to you. Also, you can make sentence like you, which sentence is easier to you, example sentence. অর্থাৎ আপনার যে এক্সাম্পল সেন্টেন্সটা আছে, যেই সেন্টেন্সটা আপনার কাছে ইজি মনে হয়, নিজে তৈরি করতে পারেন, সেই সেন্টেন্স দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন. এমন বইয়ের কোনো সেন্টেন্স এখানে অ্যাপ্লাই করবেন না, কারণ আপনার মনের মতো যদি আপনি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি ইজি হবে আপনার কাছে. আর যদি নিজে সেন্টেন্স তৈরি না করে মানে অন্যান্য সেন্টেন্স মুখস্থ করতে যান, তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ. দেয়ার আর লটস অফ এক্সাম্পল ইন দ্য বুক, বইয়ের মধ্যে অনেক এক্সাম্পল আছে, এগুলি কিন্তু টু মাচ ডিফিকাল্ট. ইউ উইল নট বি এবল টু রিমেম্বার দিস, এগুলি কিন্তু মনে রাখতে পারবেন না. তাই আপনার নিজের মতো যদি না করেন, আমি কিন্তু এখানে এক্সাম্পলগুলি আমি নিজে ইজি করে দিয়েছি আপনাদেরকে, যাতে এগুলি বুঝতে আপনাদের খুব সহজ হয়. তাই আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত পড়বেন. আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার চ্যানেলটাকে, আপনাদেরকে ধন্যবাদ. আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে আমার সাথে থাকবেন এবং প্রত্যেকটা আপডেট পাবেন. এবং আমি যেভাবে আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি সেভাবে কিন্তু অন্যান্যরা লিখে দেয় না, অন্যান্যরা মুখে বলে, কিন্তু সেটা কি আপনারা মনে রাখতে পারেন? মনে রাখতে পারেন না.
হ্যাঁ, তারপরে অন্যান্যরা যেটা করে বোর্ডে লেখে, বোর্ডে লেখাটাও তো আপনি মনে রাখতে পারেন না বা সেইভাবে প্র্যাকটিস করার কোনো ওয়ে নাই। আর ইফ ইউ ফলো মাই চ্যানেল, then you will be able to practice and you will be able to make fluency, and then you will be able to speak in English. Without making fluency, you will not be able to speak in English. Only if you know English, you will not be able to speak in English. ইংলিশ জানলে কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন না। ইংলিশ কি করতে হবে? ফ্লুয়েন্সি তৈরি করতে হবে। ফ্লুয়েন্সি যদি থাকে, আপনি ইংলিশ, যে কোনো ইংলিশ আপনি বলতে পারবেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন। তো আমি এখন কিভাবে পড়বেন, আমি এক্সাম্পলগুলির মিনিং সহ বলে দিচ্ছি, আপনারা সেগুলি আমার মতন করে প্র্যাকটিস করবেন। আমি বলছি যে, আমি তো প্রথমটা দেখা দিলাম যে 10 টাইমস করে পড়বেন, ফিঙ্গারে কাউন্ট করে পড়বেন, আঙ্গুলে গনে তারপরে পড়বেন 10 টাইমস করে। ব্যাক এন্ড কল অনুগত, হি ইজ অলওয়েজ মাই ব্যাক এন্ড কল, সে সবসময় আমার অনুগত থাকে। বিফোর লং, শীঘ্রই। মাই সন উইল কাম বিফোর লং, আমার ছেলে শীঘ্রই আসবে, আমার ছেলে শীঘ্রই আসবে। বিয়ন্ড মেজার, অপরিমিত। বিয়ন্ড মেজার মানে অপরিমিত, মানে অপরিমিত মানে অতিরিক্ত ব্যয় আর কি, যেটা। টু স্পেন্ড বিয়ন্ড মেজার ইজ ব্যাড ফর লাইফ, হ্যাঁ, অতিরিক্ত খরচ করা কি, অপরিমিত খরচ করা জীবনের জন্য ক্ষতিকর, অথবা ফর ফিউচারও দিতে পারেন। টু স্পেন্ড বিয়ন্ড মেজার অফ ব্যাড ফর ফিউচার, অতিরিক্ত অপরিমিত খরচ করা ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। এটা নিজের মতন করে তৈরি করতে পারলে এটা আপনাদের জন্য বেটার হবে। আর বিয়ন্ড ডাউট, নিঃসন্দেহে। করিম উইল পাস বিয়ন্ড ডাউট, করিম নিঃসন্দেহে পাস করবে। ব্যাড ব্লাড, শত্রুতা। দেয়ার শুড নট বি ব্যাড ব্লাড বিটুইন টু ইউ, অর্থাৎ তোমাদের দুইজনের মধ্যে শত্রুতা থাকা উচিত নয়। হ্যাঁ, দেয়া মানে শত্রুতা থাকা উচিত নয়, মানে শুডন্ট বি ব্যাড ব্লাড বিটুইন টু ইউ, তোমাদের দুইজনের মধ্যে শত্রুতা থাকা উচিত নয়। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি, গোপন কথা, মানে দুইজনের মধ্যে যে গোপন কথা, যে তোমার এবং আমার মধ্যে যে গোপন কথা আছে সেইটা আর কি। আমি এখানে সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি যে গোপন কথা। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি, সো দ্যাট নোবডি নোজ, অর্থাৎ তোমার আমার মধ্যে যে গোপন কথাটা আছে সেটা যাতে কেউ না জানে। হ্যাঁ, মানে সো দ্যাট মানে যাতে, হ্যাঁ, এটা জানে কেউ, নোবডি মানে কেউ না, নোজ মানে না জানে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই জন্য নোজ হয়েছে। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি সো দ্যাট নোবডি নোজ, মানে তোমার এবং আমার মধ্যে গোপন কথা যাতে কেউ না জানে। ফর বিট ফেয়ার, আশা জাগা। আই হ্যাভ বিট ফেয়ার দ্য গার্ল টু ম্যারি, হ্যাঁ, আমি মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য, মানে মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য আমার আশা জেগেছে। এই যে বিটে থাকবে, এটার পাস্ট পার্টিসিপল বিটে, এই জন্য হ্যাভ বিট ফেয়ার দ্য গার্ল টু ম্যারি, হ্যাঁ, অর্থাৎ মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য আমার আশা জেগেছে। তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক শিপ, কুলাঙ্গার। ব্ল্যাক শিপ মানে কুলাঙ্গার। হি ইজ ব্ল্যাক শিপ অফ হিজ ফাদার, সে তার বাবার কুলাঙ্গার সন্তান। এখানে আর চাইল্ড দেওয়ার দরকার নাই। হ্যাঁ, হি ইজ ব্ল্যাক শিপ অফ হিজ ফাদার, সে তার বাবার কুলাঙ্গার সন্তান। তারপরে হচ্ছে বার্নিং কোশ্চেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইট ইজ বার্নিং কোশ্চেন, ইট ইজ ভেরি বার্নিং কোশ্চেন, ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি খুব ইজি করে সেন্টেন্স এক্সাম্পল বলে দিয়েছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। এই বইয়ের মধ্যে যে ডিফিকাল্টি এক্সাম্পল বা অন্যান্যরা যে ডিফিকাল্টি এক্সাম্পল বই দেখে উল্লেখ করে দেয়, এগুলি কিন্তু আপনারা ফলো করে মানে সফল কাম হতে পারবেন না। তারপরে হচ্ছে বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু। বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, নির্মমভাবে প্রহার করা। দ্য পুলিশ হ্যাজ বিট ব্ল্যাক, বিটও কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল বিট একই থাকবে। আমার একটা কিন্তু এই ধরনের একটা ভিডিও আছে,
যেই ভার্বগুলি চেঞ্জ হয় না, অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম একই থাকে। এর মধ্যে এখানে একটা আছে বিট, আর একটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে বিট। দ্য পুলিশ হ্যাজ বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু হিম। পুলিশ তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। ব্রিং টু লাইট, প্রকাশ করা। ডোন্ট ব্রিং টু লাইট ইট, ইহা প্রকাশ করো না। ব্রিং টু বুক, বর্ষনা করা। এখানে খণ্ডত্ব দিয়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু আমার কম্পিউটারে খণ্ডত্ব আসে না, হ্যাঁ, এই জন্য এটা ত দিয়ে দিয়েছি। বর্ষনা করা। হি হ্যাজ ব্রট টু বুক হিজ ব্রাদার, সে তার ভাইকে বর্ষনা করেছে। হ্যাঁ, হি হ্যাজ ব্রট, ব্রিং এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ব্রট, পাস্ট হচ্ছে ব্রট। হি হ্যাজ ব্রট টু বুক হিজ ব্রাদার, সে তার ভাইকে বর্ষনা করেছে। এখানে আরেকটা জিনিস আমি মাঝখানে বলে দেই, আপনারা যারা মোবাইলে পড়েন তারা যদি মোবাইলকে একবারে লম্বালম্বি ভাবে পড়েন তাহলে লেখাগুলি বুঝতে পারবেন না। মোবাইলটাকে কি করবেন, এইভাবে মানে ওয়াইডলি পড়বেন। ওয়াইডলি পড়লে লেখাটা বড় দেখা যাবে, তাহলে আপনাদের পড়তে সুবিধা হবে। তারপর হচ্ছে ব্রিথ লাস্ট, মরে যাওয়া বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। মরে যাওয়া বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। হার ফাদার হ্যাজ ব্রিথ লাস্ট, ব্রিথ লাস্ট মানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। ব্রিথ লাস্ট ইয়েস্টারডে, তার বাবা, মানে হার মানে মহিলা, হ্যাঁ, তার বাবা গত রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বা মারা গেছে। বার্ড অফ এ ফিদার, একই পর্যায়ের লোক। দে আর বার্ডস অফ এ ফিদার, তারা একই পর্যায়ের লোক। ব্রাউন স্টাডি, দিবা স্বপ্ন। ডন সি ব্রাউন স্টাডি, দিবা স্বপ্ন দেখো না। ফিয়ার ইন মাইন্ড, মনে রাখা, সরি, বিয়ার ইন মাইন্ড, মনে রাখা। আই হ্যাভ বোর্ন ইন মাইন্ড দ্যাট ম্যাটার, হচ্ছে এখানে বনটা কেন আসছে, এই যে বেয়ারের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে বর্ন, হ্যাঁ, অর্থাৎ আই হ্যাভ বর্ন ইন মাইন্ড দ্যাট ম্যাটার, আমার ওই ব্যাপারটা মনে রেখেছি। আই হ্যাভ বর্ন, মনে রেখেছি। বিয়ারের পাস্ট পার্টিসিপল বর্ন, বিয়ার বোর বর্ন, হ্যাঁ, আমি ওই ব্যাপারটা মনে রেখেছি। ব্যাক অ্যান্ড বেলি, জীবিকা। ব্যাক অ্যান্ড বেলি, জীবিকা। হু উইল গিভ ইউ ব্যাক অ্যান্ড বেলি, কে তোমার জীবিকা দিবে বা ভরণ পোষণ দিবে। ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, এদিক ওদিক। ডোন্ট লুক ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, এদিক ওদিক তাকাইও না। ব্যাড বুক, খারাপ নজর। ব্যাড বুক মানে খারাপ নজর। হি হ্যাজ ব্যাড বুক, তার খারাপ নজর আছে। হি হ্যাজ ব্যাড বুক, তার খারাপ নজর আছে। ব্যাড নেমস, গালমন্দ। টু ডু ব্যাড নেমস ইজ নট ওয়েল, গালমন্দ করা ভালো না। টু ডু মানে করা, এটা একটা সাবজেক্ট হয়ে গেছে এখানে। এরপর হচ্ছে ব্যাড বার্গেন, বেশি দামে কেনা। ইউ হ্যাভ বট ইট ব্যাড বার্গেন, তুমি ইহা বেশি দামে কিনেছ। হ্যাঁ, অর্থাৎ কিনা মানে বাই, আর এখানে পাস্ট পার্টিসিপল বট। ইউ হ্যাভ বট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ইউ হ্যাভ বট ইট ব্যাড বার্গেন, তুমি ইহা বেশি দামে কিনেছ। বেয়ার ওয়ার্ড, মুখের কথা। ইট ইজ হিজ বেয়ার ওয়ার্ড, এটা তার মুখের কথা। এই লেসনগুলি আপনারা শুধু একবার করে পড়ে যাবেন না আমার মতন, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে 10 বার করে পড়বেন, তাহলে আপনাদের ফ্লুয়েন্সি আসবে, এটা মেমোরিতেও সেভ হবে। আপনারা এইভাবে কয়েকটা ভিডিও পড়ে দেখেন, দেখবেন যে আপনাদের ফ্লুয়েন্সি আসে কিনা এবং এটা ব্রেইনে সেভ থাকে কিনা।
যত দ্রুত পড়বেন বাংলা অর্থ সহ ইংলিশ টু বেঙ্গলি, তত দ্রুতই আপনাদের এটা মেমোরিতে সেভ হবে, তত দ্রুত ফ্লুয়েন্সি ক্রিয়েট হবে, দেন ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ। ওকে, আপ টু দিস টুডে। আল্লাহ হাফেজ।